السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم سورہ آل عمران پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور اس کا آج درس نمبر 23 ہے۔ ہم نے بات آپ کو جہاں چھوڑی تھی اور جو باتیں ہوئیں وہ ایک مرتبہ بتا دیتے پھر آگے چلتے ہیں۔ جس پچھلی آیت پر جس پہ ہم نے بات کی تھی وہاں پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر تھا، تو ہم نے مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام پر تو جو اللہ نے توفیق دی ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں بتایا تفصیل سے، تو جو آیت سے شروع ہوئی تھی وہاں سے لے کر تقریباً ہم آیت نمبر 53 تک آپ کو بتا چکے ہیں، تو اس لیے اب ہم آیت نمبر 54 پر سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس جگہ پہ بات آئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سازش رچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، تو اس پر میں نے پوری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائی۔ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے چالیں چلی اور اللہ بھی چال چلا۔ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ جو اردو کا لفظ چال استعمال کیا جا رہا ہے یا لفظ مکر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بات تھوڑا سے کھٹکتی ہے کہ اگر لوگوں نے چالیں چلی تو اللہ کو بھی چال چلنی پڑی، تو اس سے تھوڑا سے اللہ کی شان میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کمی آتی ہے۔ کیونکہ چال جو بندہ چلتا ہے، تو جو مکر کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانا چھپ پہ چوری۔ اتنی ہمت نہیں ہوتی اس کی کہ وہ فیس ٹو فیس آ کر کے بولے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، جو تم کو کرنا ہے کر لو، یہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اندر اندر ایک پلاننگ کرتا ہے، تو اس کو مکر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی جو مکر انہوں نے کیا یہودیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے مشن سے باز رکھا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے چالیں چلی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی چال کی بات ہے تو یہاں پر جو دیکھا جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، آپ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا لے جائیں تو یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوئی بلکہ آپ کی ہوشیاری ہوئی۔ پھر سے جملے کو سنیں، ایک آدمی چھپ کے چورے آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، آپ اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ اس سے پہلے اپنی بچت کر لیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کمزوری کی بات نہیں ہے، آپ تو زیادہ پاورفل آدمی ہوئے کہ اس کی اس سازش سے کیا ہو گئے، بچ گئے۔ تو یہاں پر جو مکر کا لفظ اللہ کی جانب نسبت کی گئی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی چال چلی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو اتنا چل رہے تھے اس میں تو ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، اندر اندر بات تھی۔ پروردگار عالم نے کیا کیا کہ ان کی سازش کو اپنی طاقت کی بنیاد پر، قادر مطلق ہونے کی بنیاد پر ایسا برباد کر دیا کہ جو بندہ سازش کر رہا تھا وہی لٹک گیا۔ پھر کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ واللہ خیر الماکرین، کہ پروردگار عالم جب کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے تو بہترین تدبیر اختیار کرتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جس دماغ سے لوگ تدبیر سوچتے ہیں وہ دماغ خود رب کا بنایا ہوا ہے، تو جس نے وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اس کے خلاف یا اس کے موافق کسی طریقے سے چال سوچیں، اس کا بنانے والا یقینی بات ہے کہ اس سے بہت بڑا اثر آتا۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ جب تدبیر کسی کے خلاف کرتی ہے تو پھر کسی کی کچھ چلتی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا وہ میں نے شارٹ پہ آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے سازش رچی اور جا کر کے CID ڈپارٹمنٹ سے ملے اور خفیہ طور پر آ کر کے، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، ان کو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں رہ رہے ہیں، یہ بندہ بتایا پولیس والوں کو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پہلے چلتا ہوں، میں جہاں جاؤں گا آپ سمجھ لینا کہ یہاں عیسیٰ ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔
اور عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر کے اس طریقے سے گفتگو کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی خیر خواہ آپ کا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو انہوں نے کیا، جب وہاں پہنچے تو آپ کو بتایا تھا کہ انہی کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ کی بن گئی اور انہی کو پولیس ڈپارٹمنٹ نے پکڑ لیا وہاں پہنچ کر کے۔ یہ بہت چلاتے رہے کہ میں تو صاحب تم کو یہاں تک لے کر کے آیا ہوں۔ ان کی ساری چلاہٹ سب کچھ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے چال چلی، ایسی چال چلی کہ جس نے چال چلی تھی وہی اس میں کیا ہو گیا، پھنس گیا۔ اور یقینی بات ہے کہ پروردگار عالم اگر کسی سے بدلہ لینا چاہے تو اس کے پاس جو تدبیر ہے وہ بڑی بہتر ہے۔ یہاں تک بات آپ کو میں نے بتائی تھی۔ اب یہاں سے رکوع بدل رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ ایک آیت ہے، اس پر بڑا لوگوں نے ڈسپیوٹ کیا۔ ہمارے پاس جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر سے میں روح میں جسم کے تو آپ کو اٹھا لیا۔ اٹھا لینے کے بعد پھر دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، جب دجال نکل چکا ہوگا، مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں گے، اور ایسے وقت میں جب وہ زمین ساری ہموار ہو چکی ہوگی تو دجال کو شکست دینے کے لیے پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ یہ دونوں ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں تقریباً پکا معاملہ ہے۔ صرف مہدی علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ ان کا نام آ گیا ہے لہذا ان کے بارے میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے علماء میں، علماء دیوبند اور علماء بریلوی، ان دونوں کا تقریباً اتفاق ہے کہ مہدی ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے، اور جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ ایک شخص ہے، ایک ذات ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مہدی کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہوئی ہیں ساری حدیثیں ضعیف ہیں، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ علامہ ابن خلدون نے سب سے پہلے، میرے علم میں علامہ ابن خلدون نے سب سے پہلے ان حدیثوں پہ کمنٹ کیا۔ کمنٹ کرنے کے بعد آخری میں جو بات لکھی کہ میں نے اکثر و بیشتر حدیث کو ضعیف پایا اور جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ نہیں بول رہے ہیں جس کو میں نے چھوڑ دیا وہ صحیح ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی آدمی ہو، اپنا جو مزاج ہوتا ہے اس سے وہ کراس نہیں کر سکتا، انسان ہے۔ اب حالانکہ علامہ ابن خلدون بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے جتنی حدیث پائی سب ضعیف ہے اور جس کو چھوڑ دیا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری حدیثوں کی تحقیق کی اور مہدی کے بارے میں جو بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے وہ بہت تھوڑی سی ہیں۔ بھئی ایک حدیث بھی اگر صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ تو ابن خلدون ہیں اور مصر کے احمد امین ہیں اور ایسے دو چار لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مہدی کے بارے میں کہا کہ مہدی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں اور اہل حدیث حضرات ہوں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مہدی ایک پرسنالٹی ہے جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا، حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، حسین کے خاندان سے کا ذکر نہیں بلکہ حسن کے۔ یہی وجہ ہوئے کہ بہت سے لوگ جن کا نام محمد اور عبداللہ ٹیلی کیا نا، اور اتفاق سے وہ عالم ہو گئے یا کچھ ہو گئے، تو ان کو یہ جب حدیث ملی نا تو انہوں نے، بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم بھی وہی ہیں۔ کیوں؟ دو چیزیں ٹیلی ہو گئی، ان کا نام محمد، ابا کا نام عبداللہ۔ اب وہ جب باتیں انہوں نے کہیں اور بڑے عالم بنے تو انہوں نے جب کہیں تو پبلک میں کنفیوژن ہوا۔ جیسے ہندوستان میں آپ کے جو بہت بڑے شخص پیدا ہوئے وہ محمد جونپوری ہے، حالانکہ ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے، جونپور میں پیدا ہوئے، لیکن جونپور میں
54 की बात है, तकरीबन आज के 500-550 साल पहले की बात है। वहाँ पर इन्होंने अपने आप को मेहंदी डिक्लेयर किया, लेकिन वहाँ पर उलमा से इनकी चल नहीं पाई। मालूम नहीं कैसे इन्होंने अपना ताना बाना जो है ना वो कर्नाटक में लगाया, और सबसे ज़्यादा मोहम्मद जौनपुरी को मानने वाले जो है वो कर्नाटक में हैं। एक जगह है चन्नपट्टन में है, और दूसरा जो इनका एक बड़ा अड्डा है वो अड्डा जो है वो शिमोगा के पास में है, धर्मकट्टा के नाम पे। तकरीबन 20 से 25,000 की आबादी है गांव की, और सारे के सारे उसी अकीदे के हैं, और उन्हीं को मेहंदवी कहा जाता है। और उसके बाद ये कंट्रोल होते हैं हैदराबाद से। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो कि मेहंदी का जिक्र आ गया लिहाजा हमने उसके बारे में बता दिया आपको। तो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मेहंदी अलैहिस्सलाम ज़मीन हमवार करेंगे। अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबले में इसमें शिया का जो अक़ीदा है मेहंदी के बारे में वो एकदम हमसे अलग है। शिया हज़रात कहते हैं कि तकरीबन 254 हिजरी में, यानी 1400 चल रही, आज के 1200 साल पहले तकरीबन मेहंदी पैदा हो चुके हैं। मारे खौफ के डर के वो एक पहाड़ में छुपे हुए हैं 1200 साल से। सवाल ये है कि एक आदमी 1200 साल तक कैसे ज़िंदा है? अच्छा, कौन सा ऐसा खौफ है? जब आप मेहंदी है और अल्लाह ने आपको पावर दिया है तो फिर खौफ किस चीज़ का है? बहरहाल उनका ये अक़ीदा है कि वो 12वें इमाम हैं, और वही आकर के फिर क्या करेंगे। अभी कितने दिन छुपे रहेंगे ये मालूम भी नहीं है। 1200 साल तो अब तक हो गया है, आगे कितने दिन जाना है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल हमारा उनका अक़ीदा एकदम अलग है। हमारा कहना है कि नहीं, क़यामत के करीब में ये पैदा होंगे। और एक बात और आपको बताएं, क्योंकि ये जो शकील बिन हनीफ का जो मामला है ये भी मेहंदी अपने आप को कहता है। इस वक्त 2 लोगों का बड़ा ज़ोर है। एक पाकिस्तान का अहमद ईसा नाम का एक लड़का है जो यूट्यूब पर आता रहता है, और एक जो है ये शकील बिन हनीफ है। शकील बिन हनीफ तो जाहिल है, कुरान करीम भी सही नहीं पढ़ सकता है वो, लेकिन क्या है थोड़ा से पढ़ा लिखा है जो अपने आप को मेहंदी करता है। मेहंदी के बारे में एक बुनियादी बात है, एक तो मैंने बायोडाटा आपको बताया कि उनका ये होगा, अम्मा का नाम ये होगा, वालिद का नाम ये होगा। सबसे जो बड़ी बात है कि जो असली मेहंदी होंगे वो कभी अपने बारे में अपनी तबलीग नहीं करेंगे, लोग खुद पहचानेंगे। ये जितने गुजरे इन लोगों ने अपनी तबलीग की और लोगों को खिला पिला करके, लोगों को समझा बुझा करके, तबलीग करके कि मैं मेहंदी हूं, मुझे मेहंदी मानो। ये जो भी करे वो मेहंदी नहीं है। मेहंदी खुद ब खुद पहचाने जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त ये आएंगे उस वक्त 2 कंट्री के हालात बहुत ख़राब होंगे, एक सीरिया और एक इराक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सीरिया जब कही जाता है तो आज का सीरिया नहीं, शाम जिसे कहते हैं, इसमें फ़िलिस्तीन का इलाका है, लेबनान का इलाका है, सीरिया का खुद का इलाका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों मुल्कों पर ज़बरदस्त किस्म की पाबंदियाँ होंगी, खाने के मोहताज होंगे। इतना इनके ऊपर प्रेशर वर्ल्ड वाइज होगा कि इनके पास खाना नहीं होगा, ऐसे हालात होंगे। और मक्के के बारे में ये है कि मेहंदी जो है, जब मक्के में बैतुल्लाह के पास एक ख़जाना है, ऐसा लगता है कि जब सऊदी के हालात आने वाले दिनों में ख़राब होंगे तो हज पे जाने वालों से, जैसे हर जगह मस्जिद में चंदे का निज़ाम होता है, ऐसे बैतुल्लाह में एक चंदे का निज़ाम होगा। वल्लाहु आलम। जो बात समझ में आती है कि खुद चलाने की सलाहियत नहीं होगी हरमैन शरीफैन को, लिहाजा क्या करेंगे, उसके लिए लोगों से डोनेशन करेंगे। यकीनी बात है हर आदमी को बैतुल्लाह से मोहब्बत है। जो आदमी हज और उम्रा जाएगा, अगर उसे मालूम हुआ कि बैतुल्लाह के लिए चंदा देना है तो हर आदमी क्या करेगा कि खूब देगा, तो बड़ा ख़जाना होगा। उस ख़जाने को कब्ज़ा करने के लिए सीरिया से जो है लोग चलेंगे और उस ख़जाने को कब्ज़ा करना चाहेंगे, जिस वक्त हज़रत मेहंदी आकर के उस पर कंट्रोल करेंगे। पैदा होंगे किधर, इसके बारे में सही रवायत मौजूद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि रेसिडेंस अख्तियार करेंगे मदीना मुनव्वरा में। जब मदीना मुनव्वरा में आएंगे तो उस वक्त किंगडम होगी, और किंगडम में उस तख्ते के लिए 3 भाइयों में लड़ाई हो रही होगी। जब 3 भाइयों में लड़ाई हो रही होगी तो लोगों का इरादा होगा कि मदीने में एक शख्स बहुत शरीफ रहता है, वो अपने आप को छुपाए रहेंगे। यही बात बता रहा हूँ कि तबलीग नहीं करेंगे, छुपाए रहेंगे मेहंदी। उनको ये ख़तरा होगा कि कहीं ऐसा ना हो
کہ یار یہ لوگ ہم کو خلیفہ بنا دے، لہذا یہ چھپ کر کے مکے چلے جائیں گے، اور یہاں پہ مدینے میں کیا ہو رہی ہوگی، لڑائی ہو رہی ہوگی۔ جب یہ مکے پہنچیں گے تو لوگ جو مکے کے صالحین ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ پہچان جائیں گے کہ یہی مہدی ہے، اور ان کو پکڑ کے لے کر آئیں گے کہ حالات ایسے خراب ہیں۔ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر کے، اور ان کے ہاتھ پر ایک بڑا طبقہ کیا کرے گا، بیعت کرے گا۔ پھر وہ جو سیریا سے چلا ہوگا قافلہ، اس کو رب ذوالجلال دھسا دے گا، اور اس پورے خزانے پر جو ہے وہ ان کا کنٹرول ہوگا، اور یہ مدینے پر بھی کنٹرول ہوگا۔ یہ تقریباً 7 سال کا عرصہ ہوگا جس وقت یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت یہ اختیار کر لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آنا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات جس سے لوگوں نے اختلاف کیا، جو غلام احمد قادیانی یا ایسے جیسے لوگوں نے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں یہودیوں کی طرح ان کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دی۔ غلام احمد قادیانی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، اور جو ان کو پھانسی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے انی متوفی کا، کہ میں تم کو وفات دے دوں گا۔ اس لفظ سے انہوں نے پکڑ لیا۔ کس نے؟ غلام احمد قادیانی نے، کہ اللہ یہاں پہ خود کہہ رہا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے۔ آپ کو 1-2 جواب بتا دیتا ہوں۔ ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اگر یہ جملے کا معنی یہی ہے کہ میں تم کو وفات دے دوں گا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ورافعک الیہ، اور میں تم کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ جو آدمی بھی وفات ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہی جاتا ہے۔ یہ جملہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ رافعک الیہ ہے، تو غلام احمد قادیانی نے پھر اس کی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو وفات دے دوں گا اور تمہارا درجہ بلند کر دوں گا۔ تو رافعوں کا لفظ دوسرے استعمال کر کے درجات کی بلندی میں۔ پھر ہمارے علماء نے جواب دیا کہ اگر درجات کی بلندی مانا ہے تو لفظ الیہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پاس درجات نہیں ہوتے، درجات تو اپنے آپ کیا ہوتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے لفظی بحثیں ہوئیں، اور ہمارے علماء نے اور بھی بہت سے جواب دیے۔ اس میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ ایک آیت سے اگر کوئی بات کنفیوز ہوتی ہے تو دوسری آیت سے اس معنی کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تم نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ تم نے عیسیٰ کو پھانسی لگائی۔ تو وہ آیت ملائے اور یہ آیت ملائے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر یہاں پہ متوفی کا کیوں لفظ استعمال کیا، اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا کہ توفا کے معنی مکمل طور پر لینا۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو جسم نہیں جاتا اوپر، باڈی یہیں رہتی ہے، روح جاتی ہے۔ چونکہ عیسیٰ کو پورا کا پورا اٹھایا گیا، جسم بھی گیا اور روح بھی گئی، لہذا لفظ متوفا کے معنی پورے طور پر اٹھانا ہے، اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کا درجات بلند فرمائے، لہذا یہ بات ہی صحیح ہے۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان سے تمہیں پاک کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے یعنی یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک دم نہیں گھبرائیں عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، اب تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے اور تم ہمارے پاس رہو گے، لہذا اس کی کوئی فکر۔ کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کو غور سے سنیے، اور آج دنیا کے حالات پر اس کو انتباہ کر کے اسی پر بات ختم کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماننے والے ہمیشہ ان لوگوں پر غالب رہیں گے جو تم کو نہیں مانتے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے ماننے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ تمہاری مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ ہم تو ہیں نہیں، تو ہم تو نکل گئے پہلے سے۔ ایک ہی قوم بچی جو مخالفت کرے وہ یہودی ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو کنفیوز کر کے مسلمانوں کو بھی ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا تمہارا۔ ہم نے کبھی عیسیٰ کا انکار ہی نہیں کیا ہے، لہذا اس میں امت مسلمہ شامل ہی نہیں ہے اس آیت میں۔ بچوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ کنفیوز کرتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی کبھی کبھی یہ آتی ہے باتیں۔ تو ہمیشہ عیسائی یہودی پر فوقیت رکھیں گے۔ کیسے فوقیت رکھیں گے؟ آج بھی اگر عیسائیوں کا سپورٹ یہودیوں پر سے ختم ہو جائے تو یہودی صفر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ عیسائیوں کے سپورٹ کی بنیاد پر موجود ہے۔
अगर आज अमेरिका अपना हाथ खींच ले या यूरोप अपना हाथ ईसाई यहूदियों के ऊपर से खींच ले तो यहूदियों का कुछ भी स्टैंड नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमेशा इनको बैसाखी चाहिए, बगैर बैसाखी के ये खड़े नहीं हो सकते हैं। परवरदिगार आलम ने जो बात कही है कि मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारे जो मानने वाले हैं वो हमेशा इनके ऊपर क्या रहेंगे, हावी रहेंगे, लिहाजा आप ये फ़िलहाल जो कुछ हो रहा है इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इला यौमिल क़ियामा, और ये कैफियत क़यामत तक रहेगी, यानी क़यामत तक हमेशा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदियों के ऊपर गालिब रहेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहूदी जो है वो ईसाइयों को क्या कर लें, अपने अंडर में कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, इसके लिए देखें जो जमहूरियत होती है, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूरियत में हमेशा नंबर एक बड़ा रोल अदा करती है कि आपके पास कितने सपोर्टर हैं, आपके पास वोटर कितने हैं। पहले से इनके मिजाज में है यहूदियों के कि कोई आदमी यहूदी नहीं बन सकता, लिहाजा नंबर इनका नहीं बढ़ सकता। नहीं समझे बात? यहूदियों के यहाँ जो पॉलिसी है वो ये है कि कोई भी यहूदी नहीं बन सकता, यहूदी बाई बर्थ होता है। तो जब बाई बर्थ की पॉलिसी पहले से है, लिहाजा इनका नंबर कभी बढ़ने के चांसेस ही नहीं है। ईसाइयों में पॉलिसी क्या है कि हमको अपने मजहब की तबलीग करनी है। इस्लाम में भी यही है, ईसाइयों में भी यही है कि हमको अपने मजहब की तबलीग करनी है। लिहाजा उनकी मिशनरी है, उनके दावा के बहुत से डिपार्टमेंट हैं, हमारी भी मिशनरी है, हमारे भी दावत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, मुख्तलिफ अंदाज है, अपने अपने तौर पे जमातें काम करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी में से है। यहूदियों की जब पॉलिसी ही तो ना नंबर के लिहाज से बढ़ पाएंगे और ना कभी भी बगैर बैसाखी के अकेले खड़े हो पाएंगे। हमेशा इनको सपोर्ट चाहिए, बगैर उसके कभी नहीं हो सकता है। लिहाजा यह क़यामत तक के लिए परवरदिगार आलम ने बात फरमा दी। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि हमारी तरफ पलट कर आएंगे। फ़अहकुमु बैनकुम, उस वक्त मैं फ़ैसला कर दूंगा तुम दोनों के दरमियान में। फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफून, फ़ीमा कुंतुम फ़ी, जिस चीज़ में तुम इख्तलाफ करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म का इख्तलाफ था। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यहूदी कहते थे कि नहीं तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो। तो वहाँ मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का रसूल कौन है, कौन अपनी बात में सच्चा है, कौन अपनी बात में क्या है, झूठा है। इसका फैसला परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं क़यामत में करूँगा। तो एक इख्तलाफ तो बुनियादी तौर पर यह था। दूसरा इख्तलाफ, बड़ा इख्तलाफ यहूदियों और नसरानियों में यह था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि आज से तौरेत मनसूख है और इंजील को आपको फॉलो करना है। ये एक हकीकत है कि हर नबी ये आकर के ये ज़रूर डायलॉग बोलता है कि इसके पहले के जो कुछ भी सर्कुलर थे वो कैंसिल हो चुके हैं, अब ये हमारा लेटेस्ट सर्कुलर है। यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही, यही बात अल्लाह के रसूल ने भी कही। ईसाइयों को तो फ़ौरन मान लेना चाहिए, यहूदियों को फ़ौरन मानना चाहिए कि हर नबी ये जुमला बोला है। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पहले रसूल के बारे में कहा कि जो कुछ अब तक जो किताब नाजिल हुई है उसका वक्त टाइम ख़त्म हो गया है और अब जो है हमारी तौरेत चलेगी। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने भी यही बात कही। तो यहूदियों ने इनकार किया ईसा को। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहते हैं कि तुम क्यों इनकार करते हो, हर नबी यही कहता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो हम भी इनकार कर रहे हैं। हालांकि इनकार नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम यहूदियों को समझाते हो यही बात, वही बात तुमको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद चूंकि अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया पहले दिन से, जिस दिन दुनिया बनी उससे भी पहले से, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे। यही वजह है कि जिसको आखिरी नबी माना जाएगा उसकी किताब में तब्दीली कोई करना भी चाहे तो तब्दीली नहीं कर सकता। तो पहली पॉलिसी हुई कि कुरान तब्दील नहीं होगा, क्योंकि अगर किताब में तब्दीली होगी तो रसूल आना लाजिम है। रसूल ही आकर के करेक्शन कर सकता है कि इसके अंदर ये खराबी है, लिहाजा आप इसको करेक्ट कर लें। तो अल्लाह ताला ने पहली जिम्मेदारी क्या ली कि इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस किताब को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। जब किताब महफूज है, किताब में चेंजिंग नहीं है, तो नया रसूल आने की ज़रूरत नहीं है। रसूल आएगा तो काम क्या करेगा? रसूल का बुनियादी काम में से काम होता है कि माँ कब्ल की किताब को तुमने तब्दील किया, इसको करेक्ट कर लो।
ईसा अलैहिस्सलाम आए तो तौरेत के बारे में करेक्शन कराया, तौरेत आई तो ज़बूर से पहले करेक्शन किया, ज़बूर आई तो उसके पहले जो आसमानी किताब है उस पर करेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि हर किताब को लोगों ने क्या किया, चेंज किया। इस किताब को मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये बात बोलते हैं कि कुरान मजीद में तब्दीली एकदम नहीं हुई है। ये सब इस बात को तस्लीम करते हैं। लिहाजा हमारे रसूल अब आखिरी रसूल है। फिर मज़े की बात है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बात कही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जो रसूल आएंगे हमारे बाद वो ऐसे होंगे कि उनको जो किताब दी जाएगी ना, किताब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि उनके मुंह में परवरदिगार आलम अपनी बात डालेगा। यही वजह है कि कुरान करीम किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ। कुरान करीम जो है ना वो ओरली आया है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर के पढ़ा है, अल्लाह की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलवाई है। और बकिया जितनी किताबें हैं वो रिटन वे में लिखे हुई तरीके से आई हैं, चाहे वो पत्थर पर लिखी हुई हों, चाहे जिस शक्ल में लिखी हुई हों। तो ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात को भी क्रिश्चियन को सोचना चाहिए कि यही वो किताब है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि अल्लाह अपनी बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहलवाएगा। बकिया सारी किताबें रिटन वे में होती हैं। ये भी बात कही, उनके यहाँ किताब में नाम भी लिखा हुआ है कि मिम्बाद इस्महु अहमद, और जो नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। और ये भी कहलाया गया, आज भी लिखा हुआ है, तौरेत पे भी लिखा है, इंजील में भी लिखा है कि वो जो आएंगे वो आखिरी नबी होंगे। उनके हिजरत की जगह लिखी हुई है कि जब पैदा होंगे जिस इलाके में वो पथरीली इलाका होगा, हिजरत करके जिस इलाके में जाएंगे वो इलाका खजूरों का इलाका होगा। ये सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन एक आदमी ये मान ले कि मुझे मानना नहीं, इसका कोई मसले का जवाब नहीं है। अगर ईमानदारी से देखा जाए, जो आज भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, बड़े वो ईमान कबूल करे नहीं कबूल करे, लेकिन ये बात जब बैठते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें हमारी किताब में लिखी हैं वो A to Z जो है आपके ऊपर साबित होती हैं। मानते क्यों नहीं वो एक अलग मसला है। कितने हैं बाबा हैं, कितने स्वामी हैं जो धड़ल्ले से तकरीर करते हैं और ये बोलते हैं कि इस्लाम बेहतरीन मज़हब है, लेकिन जब तुमको ये मालूम हो गया इस्लाम बेहतरीन मज़हब है तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते। एक जगह बहुत बड़े बाबा साहब से थे, मैं भी था, बड़ी तकरीर उन्हें अच्छी की, मैंने उनसे ये कह दिया, पूछ लिया, लोगों ने कहा नहीं है बहुत बड़े आदमी। हमने कहा उससे क्या होता है, जब एक आदमी या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि इस्लाम बेहतरीन मज़हब है, जब बेहतरीन मज़हब है तो कबूल कर लो, सच्चा मज़हब है, अच्छा मज़हब है, सब कुछ जुमला बोल रहे हो, इस्लाम ने कबूल कर रहे हो। तो ये क्या है, उसके ना कबूल करने की बहुत सी वजूहात होती हैं। उनका पर्सनल मामला होता है, कभी मफाद होता है, कभी समाज होता है, कभी डर होता है, कभी झूठ होता है, बोल ही रहे हैं झूठ। लेकिन एक बात और भी आपको बता दें कि जितने स्वामी स्टेज से बोलते हैं कि इस्लाम बेहतरीन मज़हब है, उन्होंने आज तक ये जुमला कभी नहीं कहा कि मुसलमान बेहतरीन कौम है। इसको भी नोट कर लें, ये कभी नहीं कहते हो। बड़े बड़े जलसों में बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े स्वामी होते हैं, बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, सोशल मीडिया देती है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि साहब इस्लाम बेहतरीन मज़हब है और मुसलमान देखिए बहुत अच्छी कौम है, कभी नहीं कहते। बल्कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसका उल्टा कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन बट मुस्लिम इज़ द वर्स्ट कम्युनिटी। ये बर्नार्ड शॉ ने बात कही और ये एक हकीकत है, इस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।